अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता यवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्पदङ्घ्रिगणं प्रणमामि नम्ना भूतं सरस्वतीनाथयवत्तनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्परान् कुजमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वया स्वविदिता श्रीविष्णुचितादयः व्याख्यां भाष्यकृतज्ञयोपनिषदां योद्रामिणीनां यदात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजेः नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिको भट्टार्घ्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे मानवपद्मनाभसुमनः कुलेशदेवादिपान् திருவருண்மால் சேனமுதலை ஷடகோபன்னாத் முனி சீருய்யக்கொண்டார்மணக்கால் நம்பி சண்டாம் ஆளவந்தார் குருமாலாதர குருகை பிரார் கண்பாம்யதிராசர் கோவிந்தர் குரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் திருக்கண்ணர் கண்புடியனம் பிள்ளை இவரை அழைத்தற்கு ஏந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவரருளாளர்த்தம் திருவடியுன்னிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பொன்பதங்கள் முன் வெண்ணுள் சேர்ந்தனமே. பக்தாமிரதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீஷடகோபவாங்மயம் சஹசிரசாகோபனிஷத் சமாகமம் நமாம்யஹம் திராவிட வேதசாகரம் திருவடின நாடென்னும் தென்குருகோர் என்னும் மறுவினியவன் பொருநலென்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினிய எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண் குருகோர் பீடம் இனத்தாரை எல்லாம் நிறைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிறேன் இந்த சிடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஐந்து பெருங்கீர்த்தி ராமானுஷ மனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன். ஐந்து பெரும் சீரார் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரைக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்திகளும் சூலமதிளரங்கரவன் புகழ்மேல் வாழ்ந்த தமிழ் மரங்களாயிரமும் இந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் மேம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஷன் மிக்க விரை நிலையம் நெய்யாமுயிர் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ் வினையும் வாழ் வினையும் ஓதும் குருகையர்கோன் யாழினிஷை வேதத்தியல். நம்மாழ்வார் திருவடிகளே ಶರಣಂ. ಭಗವದ್ ವಿಷಯಂ 4ನೇ ಸಂಪುಟ ಪುಟ 18 4ಾಂ பத்து 1ನೇ ದಶಕ 6ನೇ பாசுர 6ாம் பாட்டு. வைத்தியர்கள் பிழைத்தாரை எண்ணுமா போல முடிந்தவர்களை எண்ணுகிறது என் ஜீவித்தவர்களும் சிலர் இல்லையோ என்ன அதிருந்தபடி ಕೇಳ್ಕಲ್ ಆಹಾದೋ ಪಿನ್ನೈ ಎನ್கிறார். ವೈದ್ಯರು ಜೀವದಿಂದ ಇರುವವರನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಂತೆ ಸತ್ತು ಹೋದವರನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ? ಜೀವಿಸಿರುವವರು ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದರೆ ಅವರಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಳಲಾಗದು ಅಂತಾರೆ. வாழ்ந்தார்கள் வாழ்ந்தது மாமழை மொக்கலின் வாய்ந்து மாய்ந்து ஆழ்ந்தார் நல்லாய் அன்னு முதலின் அருதிய வாழ்ந்தார்கள் வாழ்ந்தே நிற்பர் என்பதில்லை நிற்குறில் ஆழ்ந்தார் கடல் பள்ளி அண்ணல் ಅಡಿಯ ವರಾಮಿನೋ. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ வாழ்ந்தார்கள் ತಾವು ಬಾಳಿದುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿರುವವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಾಳದ್ರ? ಏನಾಗದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಡೀರ್ வாழும் வகை அறிந்தேன் ಅಂತಾರೆ ತಿಮ್ಮಂಗೆ ಆಳ್ವ. ಭಕ್ತರೇ,
ನಾನು ಬಾಳುವ ಬಗೆಯನ್ನ ತಿಳಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ದಾರ್ ನಾವು ಬಾಳಿದುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದವರು. ಬಾಳಿದುದು ಮಳೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಕ್ಕಲಿ ನೀರುಗುಳ್ಳೆಯಂತೆ ಮಾಯಿಂದು ನಶಿಸಿ ನಶಿಸಿ ಆಳ್ದಾರ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋದರು, ಪತನ ಹೊಂದಿದರು ಎಂದ್ರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳ್ಬೋದೇ ಹೊರತು, ಅಂದ್ರು ಮೊದಲ್ ಹುಟ್ಟಿದಾರಭ್ಯ ಇಂದ್ರರುದಿಯ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ வாழ்ந்தார்கள் ಬದುಕಿದವರು, வாழ்ந்தே ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಬದುಕಿ ನಿಲ್ಲುವರು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ. ನಿರ್ಕುರಿಲ್ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಳ್ದು ಆಳವಾಗಿ ಆರ್ಕಡಲ್ ತುಂಬಿ ಇರುವ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಪಳ್ಳಿ ಶಯನವಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಅಣ್ಣಲ್ ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಅಡಿಯವರ್ ಆಗಿ ಅಡಿಯಾಳಾಗಿ ಆಗಿ, ಅವಾಗ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಈ ಬುಧವಾರ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಈಗ ತಿರುಚಂದ ವಿರುದ್ಧಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಂದು ನಾ ಪಿರಂದಿಲೇನ್ ಪಿರಂದ ಪಿನ್ ಮರಂದಿಲೇನ್. ಅಂದ್ರ ನಾ ಪಿರಂದಿಲೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲರಂತೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಲ್ಲ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ, ಅವತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಅಂದು ನಾ ಪಿರಂದಿಲೇನ್ ಪಿರಂದ ಪಿನ್ ಮರಂದಿಲೇನ್. ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮ ನಿನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಚಾರ್ಯಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಪಡೆದ್ನಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸದಿಂದ ಉನ್ನೆ ಮರಂದಿಲೆ, ನಾನು ಮರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಡು ನೋಡೋಣ. வாழ்ந்தார்கள் ಇತ್ಯಾದಿ. ஜீவித்தாராயிருக்கிறவர்கள் ஜீவித்ததெல்லாம் அவர்கள் வாழ்ந்தாராக நினைத்திருக்கிறார்கள், ಇವರು ವಿನಾಶಂ ಎಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಏನು, ನಾವು ಬಾಳದ್ವಿ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ವಿ, ದುಡ್ಡು ಬಂತು, ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಾಹನ ತಗೊಂಡಾಯ್ತು, ಮದುವೆ ಆಯ್ತು, ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತು, ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಬಾಳದ್ವಿ, ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್. ಇಲ್ಲ, ಮಗನನ್ನ ಓದಿಸಿ PA ಮಾಡಿಸಿ RV ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು MES ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ, ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಕಳಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು? ನನ್ ಮಗ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಅಂತ. ಮೂರ್ಖರಾಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಒಂದೇನಾ? ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋನೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಬಾಳಿದಂತ ಆಯ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದದ್ದು. ಒಂದೊಂದು ಪಾಶುರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, அவர்கள் வாழ்வான் நினைத்திருக்கிற இத்தையிலே இன்னங்கிடுப்பாயோ என்று கேடாகவே நினைத்திருக்கிறது. மாமழை மொக்கலில் பெருமழைக்கு மிழி போல ஜலபுத்புதவத் சமம். மாமழை என்கிறது அனந்தரம் விழுந்து துளியோடு நசிக்கும் என்கைக்காக, மாய்ந்து மாய்ந்து நசித்து நசித்து ஆழ்ந்தார் என்னல்லால் ஜீவித்த நாள் பண்ணின பாபத்தாலே அதோகதியிலே விழுந்து தரைப்படுவது ஒளியாய் கண்டித்தாது. சிருஷ்டிகாலம் தொடங்கி இத்தை அளமுவவர்கள் ஜீவித்தவர்கள் ஒருபடிப்பட ஜீவித்தே போந்தார்கள் என்னும் இவ்வர்த்தம் தானும் முதலிலே இல்லை. நிற்குறில் நிலை நின்ற புருஷார்த்தம் வேண்டியிருந்தோளாகில் ஆழ்ந்தார் இத்தியாதி ஆழ்ந்து பரந்த கடலை படுக்கையாக உடைய சர்வேஸ்வரன் திருமேனியன் சௌகுமாரியத்துக்கு ஈடாக உருத்தாதபடியான ஆழத்தை உடைத்தார். திவ்ய அவயங்களை பரப்பிக்கொண்டு கண் வளர்கீடான பரப்பை உடைத்தாய். திருப்பார்கடலிலே வந்து கண் வளர்ந்துகிறது. கர்மவசனாயம்பிலே ஆச்சரியனீயனாகிக்கிறே. ஆன பின்பு அவன் நினைவோடே சேர ಸ್ವರೂಪ ಅನುರೂಪமான புருஷார்த்தை பத்துங்கோள் அடியவர் ஆமினோ. அவன் சேஷியாயித்த பின்பு நீங்கள் உங்களுடைய சேஷத்துவத்தை இசைய பாருங்கோள், ಅಥವಾ ಅಡಿಯವರಾಮಿನೋ
அடிமையல்லாத ஒரு வஸ்துவை இந்த அடிமையாக்கி கொடுத்தாதாய் நினைத்திருக்கும் பகவத் அபிப்பிராயத்திலே சொல்லித்தாகுமாம். ஈಡಿಗೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. வாழ்ந்தார்கள் ಇತ್ಯಾದಿ. ಬಾಳಿ ಬದುಕಿದರೆಲ್ಲ ಬದುಕಿದ್ದು ಅವರು ಬದುಕಿದವರು ಸಂಸಾರಿಗಳು, ತಾವು ಬದುಕಿದವು ಅಂತ ತಿಳಿತಾ ಇದೆ ತಾನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ 2-3 ಜನ ಮಕ್ಳಿದ್ರು, ಎಲ್ರು ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ, ಇವನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೇರ್ ಇನ್ ವೆಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಮದ್ವೆನ ಆಯ್ತು, ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ವಾಹನ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಫ್ ಎಸ್, ಇದು ತಾನೇ ನಾವು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು. ಇದು ಬಹಳ ಇದು ಈ ಮೊದಲನೇ ಪಾಠದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಐಶ್ವರ್ಯ, ದುಡ್ಡು, ಆಸ್ತಿ ಇದನ್ನ ನಂಬಬೇಡಿ, ನೆಚ್ಚದಿರು ಸಂಸಾರ, ನೆಲೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಾಯ, ಈ ಶರೀರ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅಚ್ಯುತನ ನಂಬಿ ಸುಖಿ ಆಗೋ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡವಾ ಅಂದ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ, ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ, ಮಕ್ಕಳು, ಕುಟುಂಬದ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕರ್ತವ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವ್ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೋ? ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ತಂದೆಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದು. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಗನನ್ನು ಓದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮೆರಿಕ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಅದು ಮೋಕ್ಷದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ. ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಸೆಟಲ್ಡ್, ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್. ಅದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆನಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಬಹಳ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಾದ್ರೂ, ಈ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರಾದ್ರೂ ಆ ಬದುಕನ್ನ ವಿನಾಶ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಪುನರಪಿ ಜನನಂ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನೋ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು, ವ್ಯಾಪಾರಂ ದ್ರೋಹ ಚಿಂತನಂ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಂತು, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇನೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗಳಿವೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ನಾನು ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಯಾರಿಗಾರು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಡು, 10,000 ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ. ಆ 10,000 ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಕರ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ 10,000 ನೀನು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್, ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂತು, ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಯಸೋದ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅರಮನೆ ಬಯಸೋಣ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ದಾಸರೇ ಹಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಹರಿಚಿತ್ತ ಸತ್ಯ, ನರಚಿತ್ತಗೆ ಬಂದದು ಲವಲೇಶವು ನಡೆಯದು. ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕುಲಿತೆಗೊಳ್ಳಬೇಡ, ಪಕ್ಕಾಗುವುದು ಭಾಗ್ಯ ಎಂತೆಂತು ಜಗದಿ. ದಕ್ಕಿತೇಂ ಕುರುಪಾಂಡು ತನೆಯರ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸುಖ, ದಿಕ್ಕವರಿಗವರವರೇ. ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ರು 18 ದಿವಸಗಳ ಯುದ್ಧ, 18 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ? ಇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದ್ರ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದ್ರ? ಕುರು ಪಾಂಡವ್ ತನೆಯರ್ಗೆ ದಕ್ಕಿತೇಂ ರಾಜ್ಯ ಸುಖ. ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೌಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ, ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೂ ಬೇಡ. ಏನ್ ಬಾಳಿದು? ಹೋಗ್ಲಿ, ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ, ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರ? ದುಡ್ಡಿರೋರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆಯಾ? ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ, ಇಷ್ಟ ಅಂತಸ್ತನ್ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರುಗಳಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಮಗನಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾವ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವೋ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ. ಅವರು ಬಾಡು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರೋದನ್ನ ಇವರು ನಮ್ಮಳ್ವ ಇನ್ನು ಕೆಡುತ್ತಾಯೋ, ಇನ್ನೂ ಕೆಡಿಸುವೆಯಾ ಎಂದು ಕೇಡಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಮಾಮಳೆ ಮೊಕ್ಕಲೆ ಎಡಬಿಡದೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿನ ನೀರುಗುಳ್ಳೆಯಂತೆ, ಜಲಬುದ್ಬುದವತ್ ಸಮಂ. ಸಂಸಾರ ಸುಖ ಇದು ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆ. ಕಂಸಾರಿ ನಾಥನ ನುಡಿ ನುಡಿ, ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಚರಣವ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ.
ಸಂಸಾರದ ಸುಖ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಂತ ಜಲ ಬುದ್ಬುದ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿರುತ್ತದು, ಪಟ್ ಅಂತ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿತ್ತು ನೀರು, ಕಾಲುವೆನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಗುಳ್ಳೆ ಬಂತು. ಎರಡು ಒಂದ್ ಇಂಚು ಬರೋಕ್ ಮೊದ್ಲೇನೆ ಹೋಯ್ತು. ಮಿನ್ನಿನ್ ನಿಲೆಯಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣುಯಿರ್ ಹಾಕೈ. ಮಿಂಚಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳು. 100 ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಿಂಚು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಕ್ಷಣಿಕ ಅಂತ. ಜಲಬುದ್ಬುದವತ್ ಸಮಂ, ಮಹಾಮಳೆ, ಜೋರು ಮಳೆ ಎಂದು ನಂತರ ಶುದ್ಧ ಗುಳ್ಳೆಯೊಡನೆ ನಶಿಸುವುದು ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಯಿಂದ ನಶಿಸಿ ನಶಿಸಿ ಆಳ್ದಾರ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪದಿಂದ ಅಧಃಪತನ ಹೊಂದಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪುನರ್ದರಿದ್ರ ಪುನರೇವ ಪಾಪಿ ಅನ್ಯಾಯೇನ ಆರ್ಜಿತಂ ವಿತ್ತಂ. ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಮಾಡಿದವರುಗಳು ಅವರ ಕಡೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆಯೋ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಂದೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ವಿಸಿಟ್ 85,000 90,000 1,00,000 ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ. ಎಷ್ಟು ತುಂಬಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅನ್ರೀತ್ಯಾದಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾಲದಿಂದ ತೊಡಗಿ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಬಾಳಿದವರು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ರು ಎಂಬುದಂತೂ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಇದ್ದಾರೇನೋ? ಇರೋನೊಬ್ಬನೇನೆ, ಅವನೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ಮೊದಲು ಇದ್ದ, ಇವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಮೇಲೂ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದಿ ಅಂತ್ಯರಹಿತ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ. ನಿರ್ಕುರಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನ ನೀವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಆಳ್ದಾರಿತ್ಯಾದಿ ಆಳವಾಗಿಯೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿಯೂ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರವನ್ನೇ ಹಾಸಿಗೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ತನ್ನ ಶರೀರದ ಸೌಕುಮಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒತ್ತದಂತೆ ಆಳವಾಗಿರುವ ದಿವ್ಯವಾದ ಅವಯವಗಳನ್ನ ಚೆಲ್ಲಿ ಮಲಗಳು ಅನುಕೂಲವಾಗಂತೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುವುದು. ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಶಯನಿಸಿರುವುದು. ಅವನೇನ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದ? ಕರ್ಮವಶನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅವನು ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಈ ಬೇರೆ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಾದವನಿಗೆ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಸಜೆ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನ ಒಬ್ಬ ಜೈಲರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್. ಅವನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನೇನು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗವನಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಹಂಗಿರೋದು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಯಾವ ಕರ್ಮನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ತಿರುಪಾರ್ ಕಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ? ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೋ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಜೇಂದ್ರಂದಾಯ್ತಲ್ಲ ಕತೆ. ಆದಿಮೂಲ ಅಂತ ಕರೆದ ಅವನು ಕೂಗಿದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾಹಂ ಅಂತ. ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಕೇಳಿಸ್ತು ನಾಹಂ ಅಂತ. ನಾನು ಜಗತ್ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾಹಂ ನಾಹಂ ನಚಾಹಂ ನಚ ಭವತಿ ಪುನಸ್ತಾದೃಶೋ ಮಾದೃಶೇಷು ಇತ್ಯೇವಂ ತ್ಯಕ್ತಹಸ್ತೆ ಸಪದಿ ಸುರಗಣೆ ಭಾವಶೂನ್ಯೇ ಸಮಸ್ತೆ ಮೂಲಂ ಯಃ ಪ್ರಾದುರಾಸೀತ್ ಸದಿಶತು ಭಗವಾನ್ ಮಂಗಳಂ ಸಂತತಂ ನಃ. ಪ್ರಾತರನುಸಂಧೇಯ ಶ್ಲೋಕದ್ವಯ ಶ್ಲೋಕತ್ರಯ. ಕೇಳಿಸ್ತು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗಜೇಂದ್ರನ ಕೂಗು. ಗರುಡಾರೂಢನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಗರುಡ ಇವನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದಲ್ಲ, ಗರುಡನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಬಂದಂತ. ಅಷ್ಟು ತ್ವರೆ, ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕು, ನನಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಗ್ತಲ್ಲ ಆನೆ ಅಂತ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವೈಕುಂಠದಿಂದ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಆದ್ರೆ 3ನೇ ಆವರಣದಲ್ಲಿದೆ ಕ್ಷೀರ. ಮೊದಲಿನ ಆವರಣ ಭೂಮಿಗೆ ಲವಣ ಸಮುದ್ರ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಕ್ಷು ಸಮುದ್ರ ಇದೆ, ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು. 3ನೇದು ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರು ಕಳೆದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಗ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಂದ ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿ. ತನ್ನ ಶರೀರದ ಸೌಕುಮಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒತ್ತದಂತೆ ಆಳವಾಗಿರುವ ದಿವ್ಯವಾದ ಅವಯವಗಳನ್ನ ಚೆಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಶಯನಿಸಿರೋದು ಯಾರೋ? ಆದಿಶೇಷನ ಮೇಲೆ.
ಹಾವನ್ನ ಮುಟ್ ನೋಡಿ, ಶೈತ್ಯವೂ ಇದೆ, ಸ್ಮೂತ್ ಆಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮೃದುವಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ. ಇವನು ಹಾವಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ನಲ್ಲ ಶೇಷಶಾಹಿಯಾಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಅಂತ ವ್ಯೂಹ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಬಂದ ವಾಸುದೇವ, ಸಂಕರ್ಷಣ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಅನಿರುದ್ಧ. ಅದ್ರಲ್ಲ ಅನಿರುದ್ಧ ರೂಪಿನೇ ಇವನು ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿನಾಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ವರೂಪಾನುರೂಪವಾದಂತಹ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನ ಪಡೆಯಿರಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನ್ಮ, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವೇ ಫಸ್ಟ್, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಮೇಲೆ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿದ್ದಿರಲ್ಲ, ಅದರ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಪಡಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಯ ಧನ, ಧಾನ್ಯ, ಪಶು, ಬಹುಪುತ್ರ ಲಾಭ, ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಬಿರುದು, ಬಾವಲಿಗಳು, ನನ್ ಬಿಟ್ರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಅಡಿಯವರ ಆಮೇನು ಅವನು ಶೇಷಿಯಾಗಿರುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ. ಈ ಶೇಷತ್ವ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನು ನನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನಿರುವುದೇ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ. ಅಹಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಭವೇಯಂ ನ ಮಮಸ್ಯಾಂ. ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುದು ನಾವು ಜಪ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿದೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ 8 ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ, ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ, ನಾನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದವನು. ನನ್ನ ಇರವು, ಉಳಿವು, ಅಳಿವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗಾಗಿ, ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗಾಗಿ. ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚೇತನರನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅಚೇತನರನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತಾರೆ. ಅಪೃಥಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ. ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಬಣ್ಣವನ್ನ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ ಆಧರಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಚೇರು ನೀಲಿಯಾಗಿದೆ, ಪಂಚೆ ಬೆಳ್ಳಗಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಬೆಳ್ಳಗಿದೆ. ಗೋಡೆ ಬೇಡ, ಬರೀ ಬಿಳಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಯಾವುದೋ ಒಂದ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಪೈಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಬಣ್ಣ ಅದು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೆ ಬರೀ ಕೇವಲ ಜೀವಾತ್ಮ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇವನಿಲ್ಲ. ಇದು ಶೇಷತ್ವ ಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಶೇಷೋ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ. ಈ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಅಣು, ಅಟಾಮಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅವನ ಸ್ವರೂಪ. ಆದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಈಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎದ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಹೃದಯೇ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ. ಇವನ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೃದಯಂ ಮಯಿ ಅಹಂ ಅಮೃತೆ ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನರಸಿಂಹಾವತಾರ. ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಹೊರಗೂ ಇರಬಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಅದು ವಾಮನ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗೆ ಇದ್ದ. ಎಲ್ಲ ಲೋಕವನ್ನು ಅಳೆದು ಅಂಡಕಟಾಹವನ್ನು ಬೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ತನಕ. ಹಾಗೆ ವಿಭುತ್ವ, ವಿರಾಟ್ ರೂಪ. ಅಥವಾ ಅಡಿಯವರಾಮಿನೋ, ಹಾಳಾಗಿಲ್ಲದಿರುವ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಇಂದು ಹಾಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾವಿಸಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೂ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ 2 ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಅಡಿಯವರ್ ಆಮಿನು, ಅವನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಿದ, ಕೈಂಕರ್ಯಶ್ರೀ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು. ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀವರ್ಧನ. ವಸಿಷ್ಠರು ಹೆಸರಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಮಯತಿ ಇತಿ ರಾಮ, ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ರಮಿಸ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗ ಅವನಿಗೆ ರಾಮ. ಇವನು ಕೈಂಕರ್ಯಶ್ರೀ. ರಾಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಜಾಗ್ರತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತ 3 ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ನಾನು ರಾಮನಿಗೇನೆ. ಅದೇನು ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ದಶರಥನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನ್ ಅಣ್ಣನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಗುಣೈರ್ ದಾಸ್ಯಮುಪಾಗತಃ. ರಾಮನ ಗುಣಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸೋತ. ಕಾಡು ಹೊರಟ ಇವನು. ಆ ಸುಮಿತ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾಳ, ಅಯೋಧ್ಯಾಂ ಅಟವಿಂ ವಿದ್ಯೆ.
ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಜನಕಾತ್ಮಜಂ. ದಶರಥ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನವನು ರಾಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸಿದ್ಲು ಅವಳು. ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಪ್ಪ, ನೀನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋ, ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ಲೇನು ಸೀತೆಯನ್ನ ನನ್ನಂತೆ ಭಾವಿಸು, ಕಾಡನ್ನೇ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅನ್ಕೋ, ರಾಮನೇ ದಶರಥ, ನಾನು ಜಾನಕಿ, ಡೂ ದಿ ಸರ್ವಿಸ್. ಮುಂದಿನ ಪಾಸುರ 7ஆம் பாட்டு. ஐஸ்வர்யத்துக்கு நீர் சொல்லுகிற தோஷம் உண்டேயாகிலும் அன்னபானாதிகள் தாரகமுமாய் போக்கியமுமாயிருக்கிற ஆகாரம் உண்டே என்ன, அதுவும் நிலை ನಿಲ್ಲಾದು ಎನ್கிறார். ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅವತಾರಿಕ. ನೀವು ಹೇಳುವ ದೋಷ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೊಂಟು. ಹಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೇನೋ, ಹಣದಲ್ಲಿ ದಾನಂ ಭೋಗೋ ನಾಶಸ್ತಿಸ್ರಃ ಗತಯೋ ಭವಂತಿ ವಿತ್ತಸ್ಯ ಯೋ ನ ದಾತಿ ನ ಭುಂಕ್ತೆ ತಸ್ಯ ತೃತೀಯ ಗತಿರ್ಭವತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ. ಹಣಕ್ಕಿರೋದು ಮೂರೇ ಮಾರ್ಗ. ಒಂದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದಾನ, ಸಂಪಾದನೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ, ಅನ್ಯಾಯೇನ ಆರ್ಜಿತಂ ವಿತ್ತಂ. ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಷ್ಟೇ, ಅದ್ರ ಫಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಿಸಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಸತ್ಪಾತ್ರ ದಾನ. ಅದಿಲ್ವಾ, ನೀವೇ ಅನುಭವಿಸಿ. ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಂಜಾಯ್. ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವೆಟ್ರಿಫೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಹಾಕಿಸಿ, ಹೊರಗಡೆ ಗೇಟಿನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಲೈಟ್ಗಳು ಒಂದು 25-30, ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ, ಎಂಜಾಯ್. ದುಡ್ಡು ಇದೆ, ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಭೋಗ. ಇದು ಎರಡೂ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ, ಒಂದು ದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎರಡೂ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡಿಟ್ರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಆಯ್ತು. ನಾಶಮ ದಾನಂ ಭೋಗೋ ನಾಶಸ್ತಿಸ್ರಃ ಗತಯೋ ಭವಂತಿ ವಿತ್ತಸ್ಯ. ಹಣಕ್ಕಿರೋದು ಮರ ಮಾರ್ಗ, ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ರಸೀತಿನೋ ಅಲ್ಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದರಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಅಕ್ಕಿನ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಲಾಕರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಇವನ ಮರಣ ಕಾಲ ಬಂತು, ಹೋಗೋ ಸಮಯ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತಂದು ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗೊರ ಗೊರ ಕಫ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ ಬೀಗರ್ಕಿ ಇವನ್ ತಲೆನಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಯಾರನ್ನು ನಂಬಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ, ನಂಬಿಕೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ರ ಮೇಲೂ. ಯಾರೇನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿನ, ಇದನ್ನ ನಂದು ನಂದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಲೆಗನ್ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇವನ್ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತು. ಅವ್ರು ಸುತ್ತಲೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರೆಲ್ಲ, ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆಳ್ವಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ದುಡ್ಡು, ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಂತ. ಅವರು ಯಾರು ಮಗ ಮಗಳು ಹೆಂಡತಿ ಅವರು ಇವರು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಅವರು, ನೀನ್ ಹೋಗೋದು ಹೋಗೋ, ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಏನೋ ಅದು ಹೇಳು ಹೇಳು ಅಂತ. ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನು, ಅವ್ರ ತಲೆದಿಂಬು ಎಲ್ಲದನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಿದ್ರು. ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಏನಿತ್ತೋ ಅದು ಹೋಯ್ತು ಎಲ್ಲಾನು. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಹಣದ್ದು ಆಗೋದಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥಂ ಅನರ್ಥಂ ಭಾವಯ ನಿತ್ಯಂ ನಾಸ್ತಿ ತತಃ ಸುಖ ಲೇಷ ಸತ್ಯ. ಒಂದು ಲೇಷವಾದ ಕಿಂಚಿತ್ತ ಸುಖ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ? ಏನು ಒಂದಷ್ಟು ಮನೆಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಸಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಫ್ರಿಜ್ಜು, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಓವನ್, ಆಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯಕ್ಕೂ ಒಂದು ಡಿಶ್ ವಾಷರ್, ಸೋಫಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಯಾವಾಗ ಬೇಸರ ಆಯ್ತು ಬಿಸಾಕದ್ನ ಬೇರೆ ತಗೊಂಡ. ಮೊಬೈಲು 1 ಲಕ್ಷನೋ 1.5 ಲಕ್ಷ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ಬಿಸಾಕು, ಇನ್ನೊಂದು ತಗೋ, ದುಡ್ಡಿದೆ. ಯಾವ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂತ?
ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಬರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರಂತೆ ಅನ್ನಪಾನಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಅನ್ನ ಪಾನ, ಉಣ್ಣುಂ ಶೋರುಂ ಪರುಹು ನೀರು, ತಿನ್ನುಂ ಬೆತ್ತಿಲೆ ಎಲ್ಲಾಂ ಕಣ್ಣನ್ ಅಂತ ಇವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಭಗವಂತನೇ. ಧಾರಕ ಪೋಷಕ ಭೋಗ್ಯ ಅಂತ. ದೇಹ ಪೋಷಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಅನ್ನ. ಅನ್ನೇನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತೆ ಅನ್ನಂ ಪ್ರಯಂತಿ ಅಭಿಸಂವಿಶಂತಿ ತದ್ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ ಅನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತಿ. ಭೃಗುವಂಶದ ವಾರುಣಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೊಂಬಂದ. ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕೋದೆ ಅನ್ನದಿಂದ. ಕಡೆನೆಲ್ಲ ಹೋಗುದು ಅನ್ನ. ಇವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅನ್ನವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅನಿತ್ಯವಾದದ್ದು. ಆ ಅನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಕಳಿಸೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಅನ್ನದಿಂದ ಬೆಳೆದಂತ ಶರೀರ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಅಳಿಸೋಗುತ್ತೆ. ಪರಿಯುಷಿತ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಗ ಬರ್ಬೇಕು ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದಾನೋ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದಾನೋ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದಾನೋ ಅಂತ ಶರೀರನ ಇಟ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿದ್ದು 6 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ದಹನ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಆಗೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯ್ಬಾರ್ದು. ಮಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೋ? ಶರೀರ ಅದಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಜಾಗ? 6 3 ಅಡಿ ಅಗಲ, 6 ಅಡಿ ಉದ್ದ. ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಸಿಗಳು ಮಾಡೋಂಗೆ ಪೀಸಾ ಟವರ್ ಎತ್ತರವಾದಂತ ಮೇಲೆ ಅಗಲವಾದ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಶರೀರ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೊಳತು ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ವಾಸನೆಗೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರೋ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂದ ಅವು ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದು ಅವನ ಶರೀರನ ಕಿತ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಬರೀ ಮೂಳೆ ಚಕ್ಳ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸ್ಕೆಲಿಟನ್. ಏನು ಭೋಗಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ತಗೊಂಡೋದ್ರು ಎಲ್ಲವೂ ನಶ್ವರ, ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಅನ್ನ ಪಾನಗಳು ಭೋಗ್ಯವು ಇವುದೂ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಅನಂತರ ದೇಹ ಪೋಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಅನ್ನಪಾನಾದಿ ಭೋಗಗಳು ಅನಿತ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವ ಕಾರಣನಾದ ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವನನ್ನ ಮಾತಾಡಿ ಅವನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರ್ಬೇಕು. சொல்லலாம் போதே உன் நாமமெல்லாம் சொல்லிதே நீ என்னை காக்க வேண்டும் மரங்கத்தரவணை பள்ளியானே ಅಪ್ಪೋದಿಗಿಪ್ಪೋದೆ சொல்லி வைத்தேன். ಆ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನಗ್ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೋ ಕೋಮಾ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವೋ, ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಹಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮದ್ ಭಕ್ತಂ ನಯಾಮಿ ಪರಮಾಂಗತಂ ಅಂತ. ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊ, ನಿನ್ ಮಾತೇನೆ. ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬರ್ತಿದೆ, ಹಿಡಿದು ಈಗಲೇ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಮ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯಾಣೆ, ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗರು ಗೋಪಾಲ ವಿಂಶತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಪಾದಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಮಂಜುಳಾ ಬಶೋಲೆ ಶೂಳೆ ಹಿಂದೆ ಮಣ್ಣು ಶೀರ್ವರೆ ಎಡತ್ತು ನಿರೆಯಳಿ ತಮಾಶಿಲ್ ವಾಸುದೇವನೇ செஞ்சொலன்பர் சிந்தை கொண்டு தீதிலாத தூதனாய் தேரு முந்து தேசு எந்த செல்வ தெய்வநாயக பாண்டவதூத வெம்சொலாளர் கால தூதர் வீசும் பாசும் வந்தென்மேல் விழுந்தளந்தியான் நயர்ந்து வீழ்வதற்கு முன்னணி அஞ்சல் 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 ಎಂದಳಿக்க ವೆಂಡುಮಚ್ಚುದಾ. ಯಮನ ಭಟರು ಬಂದು ಆ ಪಾಶವನ್ನ ಬೀಸಿದಾಗ ನೀನು ಭಯಪಡಬೇಡ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂಜಲ್ 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 ಎಂದು ಅಳಿಕ ವೇಂಡು ಮಚ್ಚುದ. ಅಡಿಯವರ್ಗೂ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಅರುಡಿಯರ್ಗೂ ನೀನು ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿದವರಿಗೂ ಮೆಯ್ಯನೇ ನೀನು ಸತ್ಯ. ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಸತ್ಯ. ಮೆಯ್ಯನ್. ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅನಿತ್ಯವಾದದ್ದನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನಿ ಕೆಡಬೇಡ.
7ನೇ பாசுರದ ஈடு. ஆமின் சுவை ஆன இனிய சுவை நன்றான நல்ல ரசம் அவையாரோடு ஷட்ரசம் என்று பிரசித்தமானவற்றோடே கூட அடிசில் உண்டு முன்பு இருந்து உண்டு திரிந்தவன் நாளியரிசி பெற்று ஜீவிக்க புக்கவாறே ஒரு வெள்ளட்டியையும் சம்பாதித்து முதலியார் என்னவும் பண்ணி அடிசில் உண்டானினார் என்னவும் பண்ணும். ஆர்ந்த பின் கண்டதடைய விட்டு வயிற்றை நிரப்பி உதிரங்குடித்து வாய் விட்ட அட்டை போலே பெயரவும் திரியவும் மாட்டாதே கிடந்து புரளா நிற்குமே. அவ்வளவிலே இவனுக்கு ஸ்நேகிகளாய் இருப்பார் சில ஸ்திரீகள் வந்து உடம்பு பதர் போல இருந்தது. இது கொண்டேங்கனே ரட்சக வர்க்கமான எங்களை நோக்க பார்க்கிறது என்பர்கள். அத்தை கேடா நாம் உண்டிலோமோ என்று இவன் தானும் பிரமிக்கும். முன்பு இவர்கள் அபேட்சித்தால் மறுக்குமே. ஒரு திரளையை திரட்டி இது என் பிடி என்பர்கள். பின்னை புஜியாதொழிய மாட்டானே. அப்பேச்சின் இனிமையிலே துவக்கொண்டு பின்னையும் புஜியா நிற்கும். இவர்களை இக்கட்டளையிலே வேறே ஒருவன் கை கொள்ளுமே. அவர்களையும் முன்புத்த எவனையும் போல இருந்து ஊட்டா நிற்பர்களே இவர்கள். அங்கே தன் வயிறு வாழாமல் சென்று நீங்கள் எல்லாருமாக எனக்கு ஒரு பிடி தர வேணும் என்னும் எமக்கு பண்டு நல்லது கண்டால் தன் வாயிலிடாதே இவர்களுக்கு ஆக்கி போந்தவன் தன் செல்லாமையாலே எனக்கு என்கிறானிலே. அப்போதை அவனுக்கு பிரியமாக அவர்கள் முகம் பாரார்களிலே இடருவர் பின்னையும் தட்டி திரிவர்கள். ஆதலில் ஆன பின்பு ஜீவத்தின் நிலையாமை இதுவான பின்பு சர்வைஸ்வர்ய சூச்சகமான திருத்துழாய் மாலையை திருமுடியிலே உடையனாய் ஜெகத்காரண பூதனாய் நிரவதிக தேஜோரூபமான விக்கிரகத்தை உடையனாயிருந்துள்ள அவனுடைய குணங்களை கோமின். ஆதியம் சோதி குணங்களை கோமின். சுரூபகதமாயும் விக்கிரககதமாயும் உள்ள கல்யாண குணங்களை சேர்த்து அனுபவியுங்கோள். அகமன்னாத சோஷ்ணுதே சர்வான் காமான் சஹா என்று ஓவாத ஊனாக உன் என்கிறபடியே ಅನುಭವಿಯುಂಗೋಳ್. ಇದಿಷ್ಟು 7ನೇ ಪಾಶರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ಆಮೀನ್ ಶಿವೈ. ಭೋಗ್ಯವಾದ ರಸ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ರಸ. ಷಡ್ರಸ, 6 ರಸಗಳು, ಷಡ್ರಸೋಪೇತವಾದದ್ದು. ಸಿಹಿ, ಖಾರ, ಒಗಚು, ಸಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬರುವಂತದ್ದು 4 ಬಗೆಯ ಇದು. ಭಕ್ಷ್ಯ, ಭೋಗ್ಯ, ಲೇಹ್ಯ, ಚೂಷ್ಯ ಅಂತ ಏನೇನು ತಿನ್ನೋದಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲವೂ ಈ 4 ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಭಕ್ಷ್ಯ, ಭೋಗ್ಯ, ಚಪ್ಪರಿಸಿ ತಿನ್ನೋದು, ನೆಕ್ಕಿ ತಿನ್ನೋದು. ಲೇಹ್ಯ, ಅವೆಯಾರೋಡು ಷಡ್ರಸ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ 6 ರಸಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಅಡಿಶೀಲು ಉಂಡು ಮೊದಲು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಉಂಡು ಅಳಿತಾ ಇದ್ದವನು ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಜೀವಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಒಡನೆ ಒಬ್ಬ ದಾಸಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಅವಳಿಂದ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಅನ್ನವನ್ನು ಉಣ್ಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆಯೂ ಮಾಡುವನು. ಆನಂದ ಪಿನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ಹೊಂದಿ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಅದು ಉಬ್ಬಿದಾಗ ಕಚ್ಚಿದ ಜಾಗವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಜಿಗಣೆಯಂತೆ ಚಲಿಸಲು ನಡೆಯಲು ಆಗದೆ ಬಿದ್ದು ಹೊರಡಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹವಿಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲವು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬಂದು ಶರೀರ ಹೊಟ್ಟಿನಂತೆ ಕೃಶವಾಗಿದೆ, ಇಂತಹ ಶರೀರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಕ್ಷವರ್ಗವಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವೇ ಎಂದು ಇವನು ಭ್ರಮಿಸ್ತಾನೆ. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ವೇ, ಒಂದು ತುತ್ತನ್ನು ಎತ್ತಿ ಇದೇನು ಹಿಡಿ ಎನ್ನುವರು. ಆಗ ತಿನ್ನದಿರಲಾರನಲ್ಲವೇ. ಆ ಮಾತಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ಮತ್ತೆಯೂ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವರನ್ನು ಈ ಕಟ್ಟಳೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವರನ್ನು ಇವರು ಮೊದಲಿನವನಂತೆ ಬೇಡಿ ಭುಜಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ತುಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನನಗೊಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಮಕ್ ಹಿಂದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ತನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿಡದೆ ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವನು ಅವರು ತಿನ್ಲಿ ಅಂತ.
ಈಗ ತಾನು ಬದುಕಲಾರದೆ ನನಗೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನಲ್ವೇ, ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗುವಂತೆ ಅವರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ವೇ? ಇಡರುವ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಅಲಿತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದಾದರೆ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯ ಸೂಚಕವಾದ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರುವ ಜಗತ್ ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿ ನಿರವಧಿಕ ತೇಜೋಮಯವಾದ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಆದಿಯಂ ಶೋಧಿ ಗುಣಗಳೈಕೋಮೇನ್ ಸ್ವರೂಪಗತನಾಗಿಯೂ ವಿಗ್ರಹಗತವಾಗಿಯೂ ಇರುವಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಅಹಮನ್ನಾದ ತೈತ್ರಿ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅನ್ನಂ ಅನ್ನಾದ. ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಭೋಗ್ಯವಾದದ್ದು. ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದದೆ ಅಂದೆಲ್ಲ ಏನೇನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದು. ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನ ಸ್ವಾದು ಅತ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಂತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅನಶ್ನನ್ನ ಅಭಿಚಾಕಶೀತಿ. ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನ ಸ್ವಾದು ಮತ್ಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲಿ ಆಹಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಂದು ಆಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾರ, ಅಜೀರ್ಣ, ಆಮೇಲೆ ಒದ್ದಾಡವನು. ಮಿಡಿ ಚೇಪೆಕಾಯಿಗಳ ತಡಬಡನೆ ನುಂಗುವುದು. ಚೇಪೆಕಾಯಿ ಮರಳಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತಂದಾಗ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಕುಡಿಯೋದು. ಇದೇನಿದು ಒಣರಗಳೆ ಅಂತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಷಡ್ರಸೋಪೇತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ತಿಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಾಶನಾದ ದೀಪಾನಾದ್ಯಚ್ಚ ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿಗ್ರಹ ಆತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದನವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದವೇ ಆಗಲಿ ಒಂದ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ. ಅದು ಸಿಹಿ ಏನೋ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು, ಕಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ಯೋ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಿಹಿ ಯಾಕೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಸಾಕು ಹಿಡಿಯಿತು, ಬೇಡ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಾಕರಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸಿಹಿಯ ಆ ಸಂತೋಷ ಅದು ಆ ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿತ್ತೋ, ಇದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ, ಆದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗೇನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂಗನ್ನಿಸ್ತು? ಅವನ್ ನನ್ನ ತಮ್ಮನೋ ಅಣ್ಣನೋ ಅವನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ನನಗ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಯಾರಿಗೋ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಾಳನ್ನ ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಕೊರಗೋದು. ಏನು ಇಲ್ಲದೇನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಂತ ಕೂರ ತಾಳ್ವಾನ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಕೂರೇಶ ಕೂರನಾಥ ಆಗ್ತಿ. ಕಾಂಚೀಪುರದ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಾಗ, ಎಷ್ಟೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವನು ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದವನು. ಆಸ್ತಿ ಮನೆ ಏನೇನಿತ್ತು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ದಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರು ಪೂರೇಶರು. ಹಣ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಳಗಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಅವರ ಮನೇಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ನಡೆದಿದ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಹೆಂಗಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಹಿಂಗಾದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ ಅವರು. ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದು ಇವೆಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಯಾರು ಅನ್ನವಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ತಾರೋ ಅವನು ಅನ್ನಾರಹ, ಅನ್ನಾರಹ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಓದಾಡೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಅವನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ. ಜ್ಞಾನೀತೋ ಆತ್ಮೈವ ಮೇ ಮತಂ ಆತ್ಮೋ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಜ್ಞಾನಿ. ಆ ಜ್ಞಾನಿನವನು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಅವನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವನ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ಇದು ಆಯ್ತು. ಬೇರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇವ್ರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ, ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ತಾನು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಇವನಿಗೆ ಶರೀರ ಕೃಶವಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಅವರು ಮೊದ್ಲು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿದೆಯೇನೋ, ಇನ್ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಿಟ್ಟ ನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು.
ಇವನು ತನಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಸ್ಥಿತಿ ಇವಾಗ. ಯಾರಿಗೆ ಇವನ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ನೋ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಒಂಚೂರು ರಿಗಾಡ್ಸಿದ್ಯೋ, ಅಯ್ಯೋ ಅವಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಿತ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು, ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನ ಹಾಗೆ ದಿವಾಳಿ ಹೇಳ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು ಅಂತ. ಇದು ಲೋಕದ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓವಾದ ಊಣಾಹ ಉಣ್ ಎನ್ಗಿರ ಬಳಿಯೇ ಭಗವಂತನನ್ನ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆರದ ಅಮೃತ. ಆರಾಮುದೇ ಅಡಿಯೇ ನುಡಲು ನಿನ್ಪಾಲ್ ಅನ್ಬಾಯೇ. ಚಕ್ಕೆರೆ ಪೊಂಗಲ್ಲು ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಡಿಸಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಖಾಲಿ ಆಯ್ತದ, ಮತ್ತಿದೇನದ್ರಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಭೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು. ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಲ್ಲಿ. ಭಕ್ತಿ ಪರಭಕ್ತಿ ಪರಜ್ಞಾನ ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯ ದಿಶೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀರಲ್ಲಿರೋ ಮೀನನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಒದ್ದಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತಷ್ಟೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗದಂತ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿರೋವರಿಗೆ ಅವನ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಎನ್ಗಿರೆ ಪಡಿಯೇ ಅನುಭವಿಯಂಗೋಳು. ಮುಂದಿನ ಪಾಸುರ 8ஆம் பாட்டு. ராஜ்யஸ்ரீ நிலை நில்லாத ஒளிவது நாட்டோடு பொருந்தி வர்த்தியாத ஒளியிலன்றோ, அவர்களோடு பொருந்தி வர்த்திக்கவே அது நிலை நிற்குமே என்ன. பொருந்தி வர்த்தித்தாலும் எம்பெருமானை ஆශ්‍රயியாவிடல் கிடையாது. அவனை ஆශ්‍රயித்து பெற்றாலும் அவத்தின் சுபாவத்தாலே நிலை நில்ல. ஆன பின்பு அவன் தன்னையே பிரயோಜನமாக ಆಶ್ರಯಿಂಗೋಳ್ என்கிறார். ರಾಜ್ಯಶ್ರೀ ಚಂಚಲವಾಗಿರುವುದು ಲೋಕದೊಡನೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗದಿದ್ದರಲ್ಲವೇ. ಚಂಚಲ ಅಂದ್ರೇನು? ಇವತ್ತವನು ರಾಜ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶತ್ರು ಬಂದು ಇವನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡ, ಇವನು ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ, ಮರುನಾಯಕ ಮಾಯಿ ಓಡ ಒಲ ಹೊಡನಂಡವ. ಹಾಗೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಆಗಿರೋದಲ್ವೇ ಅಂದ್ರೆ, ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿ. ಈಗ ಭಗವಂತನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಪುತ್ರ ಲಾಭ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾನವನು. ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಅವನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋನ್ ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು, ಇದೆಲ್ಲ ನಶ್ವರವಾದದ್ದು, ಹಾಳಾಗೋಗೋದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಯಸದವಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. 8ನೇ ಪಾಸುರ. குணங்கள் நிறைப்புகழ் மன்னர் கொடை கடன் பூண்டிருந்து இணங்கி உலகுடனாக்கிலும் ஆங்கவனை இல்லார். மனம் கொண்ட போகத்து மன்னியும் மீள்வர்கள் மீள்வில்லை. பணங்கள் அரவணையான் ತಿರುನಾಮಂ ಪಡಿಮಿನೋ. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಗುಣಂ ಶೀಲಾದಿ ಗುಣಗಳು. ಕಾಗ ಒಂದೇ ಪದಗಳು, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರ ಎರಡಕ್ಕೂ. ಗುಣಂ ಅಂದ್ರೇನು? ಗುಣಂ ಅದು ಗುಣಂಗಳ್ ನಿರೆಪುಗಳ್ ಮನ್ನರ್. ಬರೆಯೋದು ಅವರು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಗಾಗೆ ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಶೀಲಾದಿ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಕೊಳ್ಳ್ ಗಣಿಯಂತೆ ನೀರೈ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕೊಳ್ಳ್ ಕೀರ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ, ಮನ್ನರ್ ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪುತ್ರರಾಗಿ ರಾಜರಾಗಿ, ಕೊಡೈ ಔದಾರ್ಯ ಕಡನ್ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಪೂಂಡು ಪಡೆದು, ಇருந்து ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿ, ಇಣಂಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು, ಉಲಹು ಲೋಕವು ಉಡನಾಕಿಲು ತಮ್ಮೊಡನೆಯೇ ಇರುವಂತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ, ಹಾಂಗೆ ಆ ಐಶ್ವರ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವನೈ ಐಶ್ವರ್ಯಪ್ರದನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನ ಇಲ್ಲ ಆಶ್ರಯಿಸದೆ ಇರುವವರು ಮಣಂ ಕೊಂಡ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ರೂಪವಾದ ಸಂಭವವುಳ್ಳಂತಹ ಭೋಗತ್ತು ಭೋಹತ್ತು ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಿಯು ನೆಲೆ ನಿಂತವರು ಮೀಳ್ವರ್ಗಳ್ ನಿವೃತ್ತ ಐಶ್ವರ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ, ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮೀಳ್ವಿಲ್ಲೈ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು. ಪಣಂಗಳ್
ತನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ವಿಕಸಿತವಾದ ಹೆಡೆಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತವನು. ಭಗವಂತ ಅವನ ಮೇಲೆ ಶೇಷಶಾಹಿಯಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಮೈ ಪುಲಕಿತವಾಗಿ ಅವನ ಹೆಡೆ ಸಹಸ್ರ ಆದಿಶೇಷನ ಇದು, ಅದು ವಿಕಸಿತವಾದ ಹೆಡೆಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಅರವು ஆதிசேஷனன்னா அணையான். செண்டால் குடையான் இருந்தால் சிங்காசனமான் நின்றால் மரவடியான் நீல் குடல் என்று பணையாமணி விளக்காம் பூம் பட்டாம் பொல்கும் அணையாம் திருமார்க்கு அரவு. ஆதிசேஷன சர்வீஸ் நிவாச ಶಯ್ಯಾಸನ ಪಾದುಕಾಂಶುಗೋಪದಾನ ವರ್ಷಾತಪ ವಾರಣಾದಿಭಿಃ ಶರೀರಭೇದೈಸ್ತವಶೇಷತಂಗತೈಃ ಯಥೋಚಿತಂ ಶೇಷ ಇತೀರಿತೆ ಜನೈಃ. ಇದು ಆದಿಶೇಷ ಮಾಡೋ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಅರಬು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಿಶೇಷ, ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ. சென்றால் குடியாய் ಪವಿತ್ರ ಕುಡಿಯಾಗ್ತಾನೆ, ಇರಿಂದಾಲ್ ಸಿಂಹಾಸನಮಾಯ್ ಸಿಂಹಾಸನವಾಗ್ತಾನೆ, ಕಾಲಿಗೆ ಪಾದಿಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನೇನೆ ಅವನು ಮಾಡೋದು. ಯಾರ ವೈನತೆಯ ಅನಂತ ಗರುಡ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಇವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದು. ದಾಸಸ್ಸಖಾ ವಾಹನ ಆಸನಂ ಧ್ವಜೋ ಯಸ್ತೆ ವಿಧಾನಂ ಯಜನಂ ತ್ರಯೀಮಯಃ ಉಪಸ್ಥಿತಂ ತೇನ ಪುರೋ ಗರುತ್ಮತ ಪದಂಗ್ರಿ ಸಂವರ್ಧ ಕಿಣೋಂಕ ಶೋಭಿನಾ. ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಳವಂದಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸದೆ ಇದ್ರೆ ಮಣಂಕೊಂಡ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ರೂಪವಾದ ಸಂಭವವುಳ್ಳ ಭೋಗ ಐಶ್ವರ್ಯ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಿಯು ನೆಲೆ ನಿಂತರು ಮೀಳ್ವರ್ಹರ್ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು. ಮೀಳ್ವಿಲ್ಲೈ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು. ಪಣಂಗೊಳ್ ತನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ವಿಕಸಿತವಾದ ಹೆಡೆಗಳುಳ್ಳಂತ ಅರಬ್ ಆದಿಶೇಷನನ್ನ ಅಣೆಯಾನ್ ಹಾಸಿಗೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದ ಆಶ್ರಿತ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಸ್ವಭಾವನಾದವನ ತಿರುನಾಮಂ ದಿವ್ಯ ನಾಮಗಳನ್ನ ಪಡಿಮಿನ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಆನಂದ ಪಡಿರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ. ಇದು ಸಂದೇಶ. ಈಡ್ ಎಟ್ಟಂಪಾಟ್ ಗುಣಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. குணம் கொண்டிருப்பாராய் குணாதிகராயிருப்பாராய் நிறைந்த புகழுடையராய் பூர்ணையான குணவத்தா பிரதையை உடையராய் இப்படி இருந்தாலும் உபேட்சிப்பர்கள் அப்பிராப்தனாகில் மன்னர். அபிஷிக்த க்ஷத்ரிய புத்தர்களாவது பிராப்தராரகிலும் கிட்டுவாரில்லையே. லுப்தனாகில் கொடுக்கையே சுவாவமாயிருப்பது. உதாரணானாலும் பிரதாபியாயிருக்குமாகில் கிட்டுவாரில்லைரே. இணங்கி சுலபனாய் எல்லாரோடும் பொருந்தி உலகுடனாக்கிலும் லோகத்தை தங்களோட சேர்த்து கொண்டார்களேயாகிலும் ராமோ ராஜ்யம் உபாசித்வா என்கிறபடியே சேர்த்து கொள்வது ஆங்கவனை இல்லார். அவ்வர்த்தில் அவன் பிரசாதமில்லையாகில் அந்த ராஜ்யஸ்ரீ தானே கிடியாது. மணங்கொண்ட இத்தியாதி பகவத் பிரசாதத்தாலே ஐஸ்வர்யத்தை பிராப்திப்பது. மனம் கொண்ட போகம் செவ்வியுடையத்தான ஐஸ்வர்யம். அந்த ஐஸ்வர்யம் காட்டிலும் அது தன்னின் சுபாவத்தாலே மீளுவர்கள் மீள்வில்லை. ஆன பின்பு நச்ச புனராவர்த்தை என்கிற பேத்தை பெறவமையும் எத்தாலே என்னில் பணங்கொள் இத்தியாதி ஸ்வஸ்பர்ஷத்தாலே விகசிதமான பணங்களை உடைய திரு அனந்தாழ்வானை ನಿರೂಪಕಮಃ. ಅನಂದಾನು ನಿತ್ಯ ಸೂರಿ. ಈ ಆನಂದಾಳ್ವನ್ ತಿರುಪತಿನವರು ಅವರಲ್ಲ. திரு அனந்தாழ்வானை நிரூபகமாக உடையவன் உடைய திருநாமங்களிலே ಅವಗಾಹಿಯುಂಗೋಳ್. ಅವಗಾಹಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಗಾಹನ ಸ್ನಾನ. ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಸರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವಾಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹರಿ ಸರಸಿ ವಿಗಾಹ್ಯಾಪೀಯ ತೇಜೋ ಜಲೌಗಂ ಭವ ಮರುಪರಿಕಿನ್ನ ಖೇದ ಮಧ್ಯ ತ್ಯಜಾಮಿ. ಮುಕುಂದ ಬಾಯನಲ್ಲಿ ಅವಗಾಹನ ಸ್ನಾನ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಖ ಮಾತ್ರ ನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಬೆನ್ನೆ ನಿಂತಿರೋಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ನಾನ. ಹೇಗ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು.
ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಲೆನ ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಪೂರ ಶರೀರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಅದು ಅವಗಾಹನ ಸ್ನಾನ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ತಿರುನಾಮங்களிலே அவகாகிங்கோள், திருநாமத்திலே அவகாகித்தாரை திரு அனந்தாழ்வான உபாதி விடான் என்கை அன்றிக்கே ஏமம் வித்பாதேனாத்யாரூஹதி என்கிறபடிய துகை தேரலாம் படியான படுக்கையை உடையவன் என்பதல் பலாபிசந்தி ரಹಿತமாக தான தர்மத்தை அனுஷ்டித்து எம்பெருமானை உத்தேசியமாக்காதே பலாபிசந்தியுக்தமாக அனுஷ்டித்து சொர்க்காதி போகங்களை பற்றினால் நிலை நில்லா என்றவுமா. ಇದಿಷ್ಟು 8ನೇ ಪಾಶುರದ ಈಡು. ಗುಣಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. ಗುಣವನ್ನ ಪಡೆದಿರುವರು, ಗುಣ ಆಧಿಕ್ಯ ಉಳ್ಳವರು, ಪೂರ್ಣವಾದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವವರು, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಗುಣವುಳ್ಳವರು ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಯಾರಿಗೂ ದೊರಕದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮನ್ನರ್ ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪುತ್ರ ಆಗಿರುವಿಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದ್ರು ಲೋಭಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಆಶ್ರಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ. ಕೊಡುವುದನ್ನೇ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನಾಗುವುದು. ಔದಾರ್ಯ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ರು ತಾನೇ ದೊಡ್ಡವನು ಎಂದಿದ್ದರೆ ಯಾರೂ ಆಶ್ರಯಿಸಲ್ಲ. ಇಣಂಗಿ ಸುಲಭನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಉಲಹುಡನ ಹಕ್ಕಿಲು ಲೋಕವನ್ನ ತಮ್ಮೊಡನೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಮೋ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಸಿತ್ವ ಎಂಬಂತೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ ಅಂಗವನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಐಶ್ವರ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಣಂಕೊಂಡಿತ್ಯಾದಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಮಣಂಕೊಂಡ ಭೋಗಂ ಸೌಂದರ್ಯಯುಕ್ತವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅದು ದೊರಕಿದ್ರು ಅದು ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಮೇಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಚ ಪುನರಾವರ್ತದೆ ಎಂಬ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪಣಂಗೊಳ್ ಇತ್ಯಾದಿ ತನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ವಿಕಸಿತವಾಗಿರುವ ಎಡೆಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತ ಆದಿಶೇಷನನ್ನ ನಿರೂಪಕನಾಗಿ ಉಳ್ಳವನ ದಿವ್ಯ ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವೀರೇನ್ ಹೊಳಿಲ್ ಮುಳುಗಿ ಅನುಭವಿಸಿ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವರನ್ನ ಆದಿಶೇಷನಂತೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಏವಂ ವಿತ್ ಪಾದೇನಾದ್ಯಾರೋಹತಿ ಎಂಬಂತೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ಕಾಲಿನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳವನು. ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡದೆ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇಟ್ಟು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಅಂತ. 8ನೇ ಪಾಶುರ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಮಧುರ ಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ತಿರುಕುರುಹೈ ಪಿರಾನ್ ಪಿಳ್ದಾನ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೆ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.